भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। बोलो श्री परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। बोलो श्री परम पूज्य आचार्य भगवान लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। बोलो जिन शासन देव की जय। छोड़वा जेवो संसार, लेवा जेवो संयम अने मेळववा जेवो मोक्ष, आ त्रिपदीनी हाकलने आत्मसात करी संसारनी रंग राग भरी मस्ती ने सुलटावी सुखदायिनी शुभदायिनी भवजल तारिणी भागवती प्रवज्यानु बाथू बांधी भगवान ने बेटी ने भवनो निस्तार करवा माटे वीरने मळ्या महावीर। वीरने मळ्या महावीर। नियमना नंदनवन में निवास करवा माटे, चारित्रना चंदनवन में चालवा माटे, संयमना सहसावन में सफर करवा माटे, महाव्रतना मधुवन में महालवा माटे वीरने मळ्या महावीर। दिव्य मार्गनु दान लेवा माटे, भव्य मार्गनु भान करवा माटे, ज्ञेय मार्गनु ज्ञान लेवा माटे, ध्येय मार्गनु ध्यान धरवा माटे वीरने मळ्या महावीर। आदि थी आराधना तरफ वीरने मळ्या महावीर। अतिक्रमण थी प्रतिक्रमण तरफ वीरने मळ्या महावीर। संसार एवा जड़ बंधन थी देववंदन सुधीनी मुसाफरी में वीरने मळ्या महावीर। बोगस एवा संसार थी लोगस सुधीनी मुसाफरी में वीरने मळ्या महावीर। संसारना विलाप थी संसारना खोटा विलाप थी प्रभुना मिलाप सुधी नी मुसाफरी में वीरने मळ्या महावीर। वीरने मळ्या महावीर। वीरने मळ्या महावीर। ज्ञान सार में सुंदर मजानो एक श्लोक बताव्यो। भूशय्या भैक्षम मसनम जीर्णम वासो गृहम वनम तथापि निस्पृहस्याहो चक्रीणोप्यधिकम सुखम। मुनि ने साचू सुख कह्यु। जेने सोनानो पलंग होय, मुलायम गादी होय, एमा आराम करे, एने जे आनंद आवे एना करता पृथ्वी पर संथारो करी अने जे गुरु भगवंत आराम करे संथारो करे एने अधिक सुख छे, एने वधु आनंद आवे। षट रसना भोजन मळे, 32 पकवान मळे अने चक्रवर्ती ने त्यार थयेलू भोजन कदाच आपने मळी जाए। लग्न में गया होइए 5000 25,000 के 30,000 के 10,000 के कोई पण संख्या तमे मूको एनी आपने वापरवा माटेनी डिश मळी जाए, एनाथी जे आनंद आवे ने एनाथी अनेक गणो आनंद जिन शासनना पंचाचारनु पालन करनार ए मुनि भगवंत ने आवे छे। फैशन अने फिटनेस, कॉलर अने कलर अने क्वॉलिटी, डिजाइन अने ड्रेसनी रेसमा पण जेवो श्वेत वस्त्रो ने धारण करे छे ने एने ए फैशन में रहेला ने जे आनंद आवे एना करता अधिक आनंद आ वीर ने अधिक आनंद आवવાનો छे। आपणे दुखी छीए एना माटे आपणे रोटलीनी पाछळ, रोहित काका आपणे रोटलीनी पाछळ दौड़ीए छीए माटे दुखी छीए अने साधु भगवंतो सुखी छे एना माटे रोटली एमनी पाछळ दौड़े छे माटे ए सुखी छे। આપણે સાધનની પાછળ દોડીએ છીએ માટે આપણે દુખી છીએ અને એ ગુરુ મારા જીન શાસનના ગુરુ ભગવંતો સાધનાની પાછળ દોડે છે માટે સુખી છે। આ સંસારની વિચિત્રતા તો એવી છે કહેવાય નહીં સહેવાય નહીં। ઘણા કુટુંબોની એવી પરિસ્થિતિ છે કે લોહીના આંસુ પડે ને તો પણ કોઈને કહી ન શકે, રહી ન શકે અને સહી ન શકે એવી परिस्थिति आज पण घणा कुटुंबों में है। एज परिस्थिति कोईना पर नहीं लेता, हूँ मारा पर लई लऊं। मारे बे पत्नी, एक सुमती अने दुर्मती, बन्ने वच्चे 12मो चंद्रमा क्यारे पण साथे रहेवानुं सीखी ज नथी अने बन्ने भेगी थाय एटले लड़वानुं चालू चालू ने चालू। पछी मारे 5 दीकरी, सौथी मोटी दीकरी स्पर्शिका कर्णिका, सौथी मोटी दीकरी कर्णिका, एने एटला 5 दीकरीओए भेगा मळीने एटलो भवाडो कर्यो
કુળનું નામ રોશન કરવાને બદલે કુળનું નામ ડૂબાડી દીધું. એ પહેલા નંબરની મોટી દીકરી એટલે કર્ણિકા, એને મનગમતા શબ્દોની પાછળ લગ્ન કરી લીધા. ત્યાર પછીની દીકરી નયના, આ નયનાએ પોતાનું ઈષ્ટ વસ્તુ પાછળ એટલી પાગલ બની ગઈ કે ન પૂછો, એને દિલ દઈને કોઈને બેસી ગઈ. નાસિકા પ્રિય ગંધને પોતાનું સર્વસ્વ છે એવું માની અને એની પાછળ દોડતી થઈ ગઈ. ભવાડા કર્યા આ સંસારમાં, ઘરમાં ભવાડા કર્યા. એની પછીની દીકરી એટલે રસના, મસાલેદાર ચટાકેદાર વાનગીઓની રસ લાણ લેવાને માટે એટલી વલખા મારતી રહી, તડપતી રહી આ દીકરી. અને છેલ્લી દીકરી, પાંચમી સૌથી નાની દીકરી એટલે સ્પર્શિકા, મનગમતા ની પાછળ સ્પર્શ કરવા માટે એટલી દોડતી રહી, એટલી દોડતી રહી, એટલી દોડતી રહી. આ પાંચે દીકરીઓએ ભેગા મળી અને કુટુંબમાં એટલી મગજમારી કરી, ક્યારે કુટુંબનું નામ રોશન કરવા ન દીધું. આ છે આજના કુટુંબોની પરિસ્થિતિ. અને એમાં પણ હજુ 3 દીકરા, મારે 3 દીકરા, વચનજી, દેહજી અને મનજી. સૌથી આ 3 દીકરા જ્યારે પણ કંચન ભૂમિમાં પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શીલરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાનું ચાતુર્માસ હતું, એ વખતે મેં એમને કહ્યું કે દીકરાઓ બરાબર ધ્યાનથી આ શ્રીરત્ન સુરીજીનું ચોમાસું છે અને તમે બરાબર ધ્યાનથી એમનું પ્રવચન સાંભળજો. 3 વાલા દીકરા ગયા તો ખરી, પરંતુ ઓલો દેહજી છે એ બિચારો થોડો ડાયો, તો બરાબર સાંભળીને આવ્યો તો સામાયિકમાં દેહજી બેઠો હોય અને મનજી ક્યાંક ફરવા માટે નીકળી જાય, ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકી આવે આ મનજી. અને વચનજી તો એવો છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જઈને પ્રહારો કરી આવે, કોઈને ન ગમતું પણ બોલીને આવે. આ વચનજી, આ 3 દીકરા, આ વચનજી, એમાં દેહજી તો હજુ કંઈક સારો. અને શીલરત્ન સુરી મહારાજાના ચાતુર્માસ દરમિયાન પ્રવચન આ દેહજી મોટા દીકરાને ફળ્યું, આ 2 દીકરાઓને ફળ્યું નથી. માટે આ સંસારની આ પરિસ્થિતિ છે, આ કુટુંબોની પરિસ્થિતિ છે. આ કોઈને પાછા 3 ભેગા મળીને કોઈને પાછું સમાજમાં નામ થાય એના માટેનો રસ છે. નથી થયું એનું પણ દુઃખ છે. કોઈને પત્ની નથી મળી એનું પણ દુઃખ છે. કોઈને પત્ની મળી છે એનું પણ દુઃખ છે. કોઈને સત્તા નથી મળી એનું પણ દુઃખ છે. કોઈને સત્તા મળી એનું પણ દુઃખ છે. આ 3 દીકરાઓમાં લગ્ન નથી થયા એનું પણ દુઃખ છે. એકના લગ્ન થયા એનું પણ દુઃખ છે. અને એકને સંતાન નથી થયું એનું દુઃખ છે. અને એકને સંતાન થયું છે એનું દુઃખ છે. કોઈ સંતાન પાઠશાળા જતા નથી એનું પણ દુઃખ છે. અને કોઈ પત્નીઓ પણ પાઠશાળા જતી નથી એનું પણ દુઃખ છે. આ દીકરાઓને દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ અને દુઃખ જ છે. અને પાછી આ દીકરાઓમાં સાથે એ પત્નીઓ ઉદ્ભટ વસ્ત્રો પહેરે છે એનું પણ દુઃખ છે. સારા વસ્ત્રો નથી પહેરતા એનું પણ દુઃખ છે. માથે ક્યારે મરુદેવા માતાની જેમ કે સુલસા શ્રાવિકાની જેમ ઓઢતી નથી ને એનું પણ દુઃખ છે. ભાઈ વીરભાઈ, દુઃખ ને દુઃખ ભરેલું છે. માટે જ કોઈકે કહ્યું છે, દુઃખ અમારું છે એવું અમે તમોને કહી નથી શકતા, ને હાલત બની છે એવી અમે રોઈ નથી શકતા. દુઃખ અમારું છે એવું અમે તમોને કહી નથી શકતા, ને હાલત બની છે એવી અમે રોઈ નથી શકતા. તરસ તો લાગી છે ભવની નદીની પાસ ઊભા છીએ, તમે પી ગયા પાણી અમે પી નથી શકતા. તમે પી ગયા પાણી અમે પી નથી શકતા. કર્મોની જાલ ગૂંથી છે એવી અમે ભેદી નથી શકતા. કર્મોની જાલ ગૂંથી છે એવી અમે ભેદી નથી શકતા. ને દિવાલો ચણી છે એવી અમે કૂદી નથી શકતા. તમોને જોઈને આજે વેદના થાય છે એટલી, તમે છોડી દીધું બધું અમે છોડી નથી શકતા. તમે છોડી દીધું બધું અમે છોડી નથી શકતા. છોડી નથી શકતા. વીરભાઈ, ઘણી જગ્યાએ અમે જોયું છે, કોઈક બાળકના હાથમાં પાઠશાળા, ખાસ બાળકોને મોકલજો, પાઠશાળા નહીં મોકલ્યા તો નહીં ચાલે. આજની પરિસ્થિતિ કેટલી છે, કેવી છે એ આપ સૌ જાણો છો. બાળકને સંસ્કાર આ વીરની જેમ, જિજ્ઞેશભાઈએ જેમ વીરને સંસ્કાર આપ્યા ને એમ આપણે પણ આપણા બાળકોને સંસ્કાર આપવા જ પડશે. જો સંસ્કાર નહીં આપો ને તો નહીં ચાલે. આજની શિક્ષા પદ્ધતિ સંસ્કૃતિથી, સદાચારથી, આચાર વિચારથી નીચી ઉતારી દે છે. એટલે શિક્ષા પદ્ધતિ પહેલા સારી જોઈશે,
તો જ બાળકમાં નિર્માણ થશે. માટે અહીંયા બેઠેલા તમામે તમામ પુણ્યશાળીઓને એટલી વિનંતી છે કે આપ સૌ આપના બાળકને પાઠશાળા મોકલજો અને મોકલજો. પાઠશાળા સિવાય ક્યાંય પણ ઉદ્ધાર નથી. भेजिए, आपके लाल को सच्चे इंसान बनाएंगे, अरे दुनिया पूजेगी उनको, इतना महान बनाएंगे. બાળકના હાથમાં વોટ્સઅપ જોવા મળે, બાળકના હાથમાં ચેસ જોવા મળે, બાળકના હાથમાં મોબાઈલ જોવા મળે. અમેરિકામાં રહેલી સ્કૂલમાં, એ જે સ્કૂલમાં બાળક ભણે છે એના હાથમાં ગન જોવા મળે. અને મારા ભારત દેશના, ગુજરાત રાજ્યના, બનાસકાંઠા જિલ્લાના, કાંકરેજી તાલુકાના, ખીમાણા તીર્થના અને ઘાટલોડિયાના રહેવાસી એવા વસંતીબેન સેવંતીલાલના પૌત્રને તો મહાવદના આઠમના દિવસે રજોહરણ જોવા મળશે. આઠમના દિવસે રજોહરણ જોવા મળશે. પુણ્યશાળી રજોહરણ જોવા મળશે. કહીએ, વીર પ્રભુના નામનું જપ કરી તમે કર્મરૂપી કચરાને જીવનના મેદાનમાંથી સાફ કરજો. પરોપકારના પાયા પર દયાની દિવાલ રચી તપ ત્યાગના સ્નેહના તોરણિયા બાંધજો. અનુકંપાના અક્ષતપુરી તમે સમતાના સાથિયા રચજો. છેલ્લે ચારિત્ર ધર્મનો જ્યોતિ કળશ લહેરાવી મારા ખીમાણા તીર્થની, મારા ઘાટલોડિયા સંઘની, મારા જીન શાસનની ધજાને તમે દિગંતમાં લહેરાવજો. તમારા મન મંદિરમાં વાગે મોક્ષ માર્ગના વાજા. વીરભાઈ, તમારા મન મંદિરમાં વાગે મોક્ષ માર્ગના વાજા. સાધનાની ખરી ખુશીના ખાજો તમે ખાજા. તપ કરજો જાજા, કર્મના કાઢજો કાજા. છેલ્લે દ્રવ્ય અને ભાવ આરોગ્યમાં રહેજો સાજા. જોરદાર તાળીના નાદ સાથે આપણે એમને વધામણા કરીએ. जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, तालियों तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है. अस्तु.